Hello, hello. We are live and we're going to be inviting our guest just in a second. Just making sure connectivity is pretty okay. And there we go. We have our guest already. Am I audible, visible? Yes, Oh, clear and loud. thank you. We'll just wait for. Oh, there we go. So we got some audience as well. Yeah. They're telling us. Happy Okay. Women's Hi, Day, Ashwin. Brenda. And Yes, happy Women's Day to everyone. absolutely. Sarika also is weighing, but then she's yet to be seen on the screen. I'm gonna be saying a hi to Truly, Truly yours, Roma, I believe. And then hi to you also, Vasanta. So Thank you. I just wait for Sarika to come. First of all, heart beaming wishes to all the women out there. Womanhood is something to be celebrated, right? But we will celebrate in our own way. Right? Yeah, true. Every day is a Women's Day for us. Every day is a Women's Day, Men's Day, Children's Day. Everything is a celebration. But we take some special moments to recognize those roles. So that's what makes it all different. Yeah, So true, true. Sarika we, is finding difficulty in yeah, joining, I think I'm so. I just will. going to help her Yes. again, just making sure that. Um, there we go. Yeah. Sarika. We are able to Nice. see your background screen. Now it's gone blank. Just take a few moments and then Yeah. let us know when you're live. Until such time, I'm just going to, just introduce why we are doing what we are doing. And this is my first ever EQ Talks, okay, Insta Live that we are doing as a mini group. Hi, there we go. Happy Women's Day to you too, Sarika. Yeah. Super. So, this theme is about spreading emotional intelligence in a way that we want to recognize emotional intelligence every part of our life. And we're taking this occasion of celebrating International Women's Day. Back in US, it is celebrated for the entire month, recognizing the women and their achievements in the past, present. So we thought we'll ride on the same lines and we will celebrate. A lot of women around us are superhuman, right? So it True. takes, it's not enough for us to have that, recognized or celebrated each other for one day. So I thought we'll continue to do so for this, entire March. And as much as we want to talk to a lot of women out there, the technology is definitely helping us to reach not just the near one, dear ones, but also everybody around the world. By saying so, this theme is for EQ Talks with empowered women who is empowering the women. And I know you guys are super powerhouse Tamil coaches for women out there. And I would like to definitely, have this in a Tanglish because I'm born in Chennai, so I respect my nativity and would love to talk in Tamil after a long time. In US, it's always been a different way to approach, but yes. So, இப்போ இந்த விமென்ஸ் டேவ்ல வந்து நிறைய தீம் இருக்கு. பட் இது வந்து நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு விரும்புறேன்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த விமன்ஹுட்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வாட் எது வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அது வந்து பர்சனலா சில இடத்துல we'll have to touch upon. I'm sure you're okay to answer my rapid fire rounds. Okay. இப்போ என்ன கேட்க விரும்புறேன்னா, இந்த விமன்ஹுட் எஸ்பெஷலி இந்த காலத்துல இருக்கிற நம்ம விமனுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு ஆனா அவங்க மிஸ் பண்றாங்க யூஸ் பண்றதுக்கு. So anybody, I'll go with Vasanta this time and then out there for Sarika. They are missing to see their inner potential.
many of the times they are not realizing their inner potential. They have limitless potential within them, but due to so many other reasons, they are missing it, and they are missing self-love. That is the one thing, self-love. So that is the major thing I am focusing on. I am seeing. சரி. ஸோ செல்ஃப் லவ்னா நமக்குள்ள நமக்கு ஒரு அன்பு இருக்கு. நம்ம அந்த அன்பை வந்து நமக்கு செலுத்திக்க மாட்டேங்கிறோம். பட் எல்லாருக்கும் கொடுக்க விரும்புறோம். அன்புனா நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா எல்லாருக்கும் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் அது கிடையாதுன்றது வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் அதே தான். ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்கன்னா எமோஷன்ஸ்னா ரொம்ப இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் அதர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் செல்ஃப் தான். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனே. நமக்குள்ள இருக்கிற எமோஷனை நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணும் போது தான் இன்னொருத்தருக்கும் அது அனுப்ப முடியும். சோ கரெக்டா சொன்னீங்க. செல்ஃப் லவ் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல இந்த டே அண்ட் ஏஜுக்கு. இன்னும் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட். வெரி நைஸ். அண்ட் சரிக்கா, நீங்க என்ன சொல்லுங்க? ஃபீல் பண்றதுன்னா செல்ஃப் டவுட் நிறைய இருக்கு. செல்ஃப் டவுட் நிறைய இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம செல்ஃப் லவ்வும் பண்ண முடியல, மத்தவங்க கிட்ட நம்ம எமோஷன்ஸும் ஃப்ரீயா சொல்ல முடியறது இல்ல. ஏன்னா மத்தவங்களை நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறோம் இல்லையா? நிறைய நேரத்துல வந்து மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அதுவே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கறனால we are not able to convey properly. சரி, வெரி நைஸ். ரைட்லி செட் ஆல்சோ. இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन என்னன்னா, நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனை விட்டுட்டோம். நீங்க சொன்ன அந்த கீவேர்ட்ஸ்ல எனக்கு ஆக்சுவலா புரிஞ்சிடுச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்போ அப்படின்ட்டு. Can you just tell us for our audience, all three of us, or our audience are waiting to know about you. இந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சே உங்களோட இதை நான் சொல்லிடுவேன். பட் let it come from you. So I'll go with Sarika. நீங்க என்ன பண்றீங்க? Okay. I am Sarika, founder of VDigi Vibes. கான்ஃபிடன்ஸ் கோச்சா இருக்கேன். நிறைய விமென்ஸை எம்பவர் பண்றதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ. ஏன்னா நான் இருந்திருக்கேன் அந்த ஸ்டேஜ்ல. என்னோட மெயின் மிஷனே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி, கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும் விமென்ஸ்க்கு. நான் வந்து கிளாரிட்டியே இல்லாம என் லைஃப்ல இருந்தேன். Keep on, I'll be studying, learning. Again, என்னோட கரியர் ஸ்விட்ச் நடந்துட்டே இருக்கும். பிகாஸ் மை ப்ரியாரிட்டி வாஸ் ஃபேமிலி. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது நான் என்னதான் பண்றேன் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல டவுட் வந்துச்சு. ஸோ எனக்கு திங்க் பண்ணும்போது எனக்கு பிடிச்சது எது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போது எனக்கு பிடிச்சது என் கம்ஃபர்ட்ல இருக்கிறது, நான் என்ன எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருந்தனும் இந்த லாஸ்ட் 20-25 இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததை என் ஸ்கில்லா கொண்டு வந்து ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். நான் எது வேணா பண்ணுவேன், எப்படி வேணா கொண்டு வருவேன் யார்கிட்ட இருந்தோம். அது நிறைய பேர்கிட்ட இல்ல. நான் ப்ரொஃபஷன் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணும்போது நிறைய கத்துக்கிட்டேன், நிறைய லேர்னிங்ஸ் கிடைச்சது. நிறைய லேடிஸோட மென்ஸோட பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தனால அவங்களோட எமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியுது. நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபேமிலி தான் நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா பில்லரா இருக்க வேண்டியது. ஆனா நம்ம அந்த ஃபேமிலியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஒர்க் வரனால. இதனால எமோஷன் கேப் இருந்துச்சு. அதனால நம்ம ஆஃபீஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா வீட்டுல போயிட்டு அந்த டென்ஷனை பர்ஸ்ட் பண்றது இதெல்லாம் இருந்தனால why don't I become a confidence coach னு லைஃப் கோச்ல சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன். So in life coach my tool is confidence. Very nice. So I am in digital marketing. So I have combined my all courses into digital marketing or video marketing so that people who are in social digital skills, they will be confident to show up in videos. Merging. Yeah. நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கதே பெரிய விஷயம் இல்ல. To overcome our shyness. எனக்கு வந்து இன்ஸ்டா லைவ் நான் யூடியூப்ல பண்ணிருக்கேன். பட் இட்ஸ் நாட் a live. I only go with myself இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாரும் குரூப்பா பண்ணும்போது அது ஒரு நர்வஸ்னஸ், பிளஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இந்த டெக்னாலஜியை கத்துக்கிறது ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம டெலிவரி வேற பண்ணணும் மெசேஜ்ல. ஐயோ எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. அதுக்கு டெஃபினட்டா கான்ஃபிடன்ஸ் தேவையில்ல. இது மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறதுனாலே நம்ம ஸ்டெப் இன் பண்ண முடியல எதுலயுமே. சோ நம்ம லோ கான்ஃபிடன்ஸை விட்டுட்டு நம்ம ஆக்ஷன்ல இறங்கினாலே எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும். சாரி, ரொம்ப ப்ராப்ளம். That's okay. We hear you louder, so அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So this is what ஆக மொத்தத்துல கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து people who நம்ம வீடியோல வரதுக்கு பெரிய லெவல் கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் கண்டிப்பா. அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடன்ஸ் தான். பட் in life also in general it is very important to have that self confidence, right? அது நீங்க டீச் பண்றது it's lovely. It's one of the strength that women needs it. Yes. Thank you. வசந்தா, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அந்த ஒரு மெசேஜ்ல. பட் ஃபார்மலா நீங்க சொல்லுங்க. நான் வசந்தா விவேக், சென்னையில இருக்கேன். மிட் லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கோச் ஃபார் மிட் ஏஜ்டு விமென் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சோல்ஃபுல் அபண்டன்ஸ் சர்க்கிள் கம்யூனிட்டி, விமென் கம்யூனிட்டி வச்சிருக்கிறேன். நான் 1 இயரா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா பேசிக்கா நான் வந்து ஒரு என்ஜினியர், ப்ரொஃபசர் இன் அன் என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் 17 years.
17 இயர்ஸ் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல நான் ப்ரொஃபஸரா இருந்தேன். ஆனா என்னோட பிசிக்கல் டிசபிலிட்டினால என் கண்ணுல பிரச்சனை இருக்கு. ஹை மயோபியா. எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ரெட்டினா டிஸ்பிளேஸ் ஆகி என்னோட இடது கண்ணுல டோட்டலா எனக்கு பார்வை விஷன் போயிட்டு. சோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அவசரமா ரெட்டினா சர்ஜரி பண்ணி அந்த போஸ்ட் சர்ஜரி பீரியட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்கா இருந்தது. அப்ப நான் ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் அதுக்கு உள்ள எல்லாம் போய் என் வேலையை விட வேண்டிய கட்டாயம் வந்து வீட்டுல ஒரே மெஸ், எல்லார் கூடயும் சண்டை, எல்லார் கூடயும் கத்தி, அந்த மாதிரி ரொம்ப அது போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனும் சேர்ந்து என் பையனுக்கு அப்ப 5 வயசு. சோ வேலை விட வேண்டிய சூழ்நிலை, எல்லா குடும்ப சூழ்நிலை எல்லாம் சேர்ந்து நான் வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் சைக்கிள்குள்ள போய் அண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த விமென்ஸ் டேல ப்ரௌடாவும் ஹாப்பியாவும் சொல்றேன். 2 தடவை நான் சூசைட் அட்டம் பண்ணி அண்ட் ஐ ஆம் அ ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் சர்வைவர் ஆஃப் அ சூசைட். சோ அன்னைக்கு நான் டிசைட் பண்ணேன். ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துக்கும் போது என் சின்ன பையன் 5 வயசு பையன் கேட்டான், அம்மா என்னை விட்டுட்டு போயிருவியா அப்படின்னு. So that made me to into this space. So I had that courage to ask for help. என்னோட ஃபேமிலியில நான் ஹெல்ப் கேட்டேன். நான் இந்த மாதிரி பர்சன் கிடையாது, ஐ நீட் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, சவுத் சைட்ல, டீப் சவுத் சைட்ல இருக்கிற இதுல ஒரு விமன் வந்து எனக்கு மென்டலா ஐ ஆம் டவுன், ஐ நீட் ஹெல்ப்னு கேட்டா எப்படி நம்மள ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சுத்தி இருக்கிற இடத்துல இருந்து வந்தது. சோ என்ன ஒரு சைக்கிராட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா, ஒரு சைக்கிராட்டிஸ்ட போய் பார்க்கணுமான்ட்டு. But my family, my amma and my husband and my family supported me and took me to professional counseling. So நான் இதை வந்து இங்க நான் வெக்கப்படவோ ஏதோ செய்யல. நான் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டேன். அதை எடுத்து நான் அந்த மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூல இருந்து என்னால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆல் ஆஃப் அ சடன் வர முடியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வெளியில வந்தேன். அதுக்கு நான் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணேன். ஈஷா மெம்பர் ஆனேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சர்டிஃபைட். நான் என் வேலையை விட்டதுக்கு அப்புறம் சர்டிஃபைடு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் கோச் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபைட் லைஃப் கோச் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் ஹூனோபோனோ ஹீலர் ஆனேன். சோ இது எல்லாம் எனக்கு உதவிச்சு நான் இந்த ஜேர்னிய 10 வருஷத்துல கடந்து வந்தேன். நம்ப மாட்டீங்க, 10 வருஷமா நான் அந்த ஸ்ட்ரகிள்ல இருந்து மேல போக கீழே வர, திருப்பி ஆங்ஸைட்டி, திருப்பி டிப்ரெஷன், அது வந்து எப்படி லைஃப பாதிக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. சோ அதுல இருந்து நான் வெளியில வந்தேன். சோ எல்லா விமனுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் எப்பவும் கிடைக்கிறது இல்ல, ஃபேமிலில இருந்தும் சரி, எல்லா இடத்துல இருந்தும் சரி. அதனால நான் அத ஒரு இதா எடுத்துக்கிட்டேன். எல்லா என்னைய மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிட் ஏஜ் விமனுக்கு நாம ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும், ஒரு சிஸ்டர்ஹுட் கொடுக்கணும். அங்க வந்து அவங்க அன்பை சொல்றதுக்கு, அவங்க புலம்புறதுக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ் கொடுக்கணும், சப்போர்ட் கொடுக்கணும். நமக்கு கிடைச்ச அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலதான் நான் என்னோட கம்யூனிட்டியை ஆரம்பிச்சு நான் ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருந்து இப்போ ஒரு கோச்சா இருக்கிறேன். தட்ஸ் த மை ஜர்னி. லவ்லி லவ்லி. சோ உங்க செல்ஃப் லவ்ன்ற மெசேஜ் வந்து உங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா அது நம்ம அப்பரண்டா வெளில சொல்லிக்க வேணும். இல்ல லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, பட் அது உள்ள இருந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது இல்ல. பிகாஸ் த ஹோல் யூ ரைட் நவ் இஸ் unless you start loving yourself, that you want yourself to be in such a way, நம்ம அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கவே மாட்டோம். So in fact self love or self confidence இது எல்லாமே ஒரு அது கீழே ஒரு எமோஷன் இருக்கு. any behaviors has underlying emotion. So that being said, என்னோட introduction என்னன்னா, my audience know very well. For your audience, I'm an emotional intelligence coach. Emotional intelligence நான் எடுக்கும் போது I was in a burnout. ஒரு 15-16 years corporate world இருந்தேன். buzzing all the time, traveling and restless. I mean restless அந்த ஸ்டேஜுக்கு போல, பட் நம்ம ஆக்டிவா இருந்தோம். திடீர்னு ஒரு பிரேக் எடுக்கும் போது, அதுவும் வேற ஏதோ ஒரு ரீசன்காக நான் ஒரு பிரேக் எடுக்கும் போது, my child was very small and she needed some care. அவங்கள வந்து டே கேர் போடக்கூடாதுன்னு முடிவுல இருந்தோம். கடைசியில அதுதான் பண்ணோம். எதெல்லாம் முடிவுல இருந்தோமோ அதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். தென் இட் வாஸ் வெரி செல்ஃப் சபடேஜிங்கா இருந்தது. அப்போ ஐ ஹேட் டு டேக் அ பிரேக். 2 years ஆச்சு. ரெசிக்னேஷன் போட்டு எடுப்பேன், ரெசிக்னேஷன் போட்டுட்டு வித்ட்ரா பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு 2 years அந்த டெசிஷன்லயே இருந்து பர்ன் அவுட் ஆகி வெளில வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு சைக்கிள் போச்சு. ஏன்னா அது ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்குமே, ஒர்த்லெஸ்ஸா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் பயங்கர லோவா போச்சு. இது பிசிக்கல் எக்ஸாஷன் ஆல்ரெடி இருக்கு, மென்டலி எக்ஸாஷன் வருது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைமென்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அது என்னன்னா எமோஷனல் எக்ஸாஷனும் நடந்துட்டு இருக்கு. அங்கதான் எமோஷனல் வெல்பீயிங்கே எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது.
ஒரு லைட்டா ஏதோ ஒரு வெபினார் லிங்க்டின்ல பார்த்தேன். அப்போ வந்து எமோஷன்ஸை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ அப்போ போறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வந்து வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சுத்தமா எனக்கு பதிலே சொல்ல வரலங்க. ஆக்சுவலா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆனா வெளில சொல்ல தெரியல, வெக்காபுலரி இல்ல. அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் கேட்டாங்க. இப்ப நான் அதுதான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் நவ்? abundant. வெரி குட். நீங்க? கிரேட்ஃபுல். பிகாஸ் நம்ம இன்டர்நேஷனல் விமென்ஸ் டே மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ணல, நம்ம ஸ்டோரிஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸையும் ஷேர் பண்ற ஒரு பிளேஸா இருக்கு. ஸோ ஐம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் பிளேஸ். எக்ஸலண்ட். எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு அவேரா இருக்கிற எமோஷன்ஸ் வந்து ஐ எம் லிட்டில் நர்வஸ். ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டா லைவ், அதுவும் ஒண்ணு. ஐ எம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஆல்சோ ஹோப்ஃபுல். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு. சோ இது இந்த 3 எமோஷன் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா இட்ஸ் டேக்கன் அ ஜர்னிங்க. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு அந்த லெட்டர்ஸே, இமோஷனல் லெட்டர்ஸே நமக்கு தெரியாது. அந்த வார்த்தையே நமக்கு வந்து ஸ்கூல்லயும் வரல, ஃபேமிலிலயும் வரல. we were always told to leave our emotions outside. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையும் பண்ணணும் இல்லையா? சோ இதுதான் என்னோட ஜர்னியா இருக்கு. சோ இதை வந்து நான் கொண்டு போறேன் மத்தவங்களுக்கு. சோ இப்ப நான் என்ன கேட்க வரேன்னா, அடுத்த கேள்வி, உங்க சூப்பர் பவரை நீங்க எது விமன் கிட்ட மிஸ்ஸிங் நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்க ஜர்னில எடுத்துட்டு வரீங்க இல்லையா? வெரி நைஸ். அண்ட் வசந்தா ஹேட் ஷேர்ட் a very specific event அவங்க லைஃப்ல இருந்து. அதே மாதிரி சரிகாவோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜர்னி நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு as to why she is doing what she is doing. இப்ப நான் இன்னொன்னு என்ன கேட்கறேன்னா, ஃப்ரம் யோர் கோச் ரோல்லையோ இல்ல ஒரு மதர் ரோல்லையோ இல்ல ஆஸ் அ விமனும் ஒரு கம்யூனிட்டியில இருக்கீங்க அப்படின்னா, we hold a lot of roles as a daughter in law, ஒரு லீடரா, டீம் மெம்பரா, ஒரு ஃப்ரெண்டா. ஓகே, We are not able to listen. or it could be a ritual. நீங்க டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றீங்க, அது இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா அது வந்து எனக்கு என்னோட லைஃப்ல ஒர்க்ல மட்டும் இல்ல, என்னோட ஃபேமிலிலயோ என்னோட பீயிங்கே அது தேவை அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு பிராக்டிஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Shall I go? Yeah, go ahead. I do practice gratitude ritual. Each and every day I do gratitude. And the gratitude practice தான் என் வாழ்க்கையில வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்போ நான் என் வாழ்க்கைய ஒரு நன்றியோட what I have, I said gratitude for that, நான் நிறைய என் வாழ்க்கையில gratitude சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நான் அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சோ அதுதான் என்னோட ஒரு என்ன சொல்ல எனக்கு பிடிச்ச அண்ட் நான் என்னைக்கும் விட்டு கொடுக்காத நான் நெகோஷியபிள் ரிச்சுவல் அப்படின்னா, எவ்ரி நைட் ஐ வில் டூ மை கிராட்டிடியூட் பிராக்டிஸ். அண்ட் அதைத்தான் நான் என் கம்யூனிட்டி மக்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் எங்க கம்யூனிட்டியோட கோட் ஆஃப் ஹானர்ல ஃபர்ஸ்ட் கோட் ஆஃப் ஹானரே பீயிங் கிரேட்ஃபுல், கிராட்டிடியூட் தான். சோ அதுதான் நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்ல விரும்புறேன். சூப்பர். சரிக்கா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஃபாலோ பண்ற ஒரு ரிச்சுவல்னு பாத்தீங்கன்னா மிரர் டாக். இது வந்து இப்ப கோச்சிங்ல வந்தக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் வந்து செல்ஃப் டாக் எல்லாமே இருக்கு. பட் என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 8 இயர்ஸ்ல இருந்து இப்போ 40 இயர்ஸ் ஆயிருதுன்னா இந்த இயர்ஸ் ஃபுல்லாவே நான் டெய்லி பண்றது மிரர் டாக். அதுல நான் சொல்றது எல்லா விஷயமே, எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுவேன். நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், கான்பிடென்டா இருக்கேன். இது சின்ன வயசுல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணேன். பட் அந்தந்த ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது தெரிஞ்சு பண்ணேனா தெரியாம பண்ணேனா தெரியாது. கட் ஃபீலிங் அப்பத்துல இருந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங். எனக்கு அது நான் இப்போ வரைக்கும் கான்ஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறது. மேம் சொன்ன மாதிரிதான் இந்த கிராட்டிடியூட் இருக்குல்ல. நான் ஈவன் இப்ப நடந்து போனா கூட நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லுவோம், கால கீழே இதுக்கு தொட்டு கும்பிடுன்னு சொல்லுவோம்ல. அது மாதிரி நான் எல்லாத்துக்கும் ஈவன் டேபிள் சேருக்கு எல்லாம் நான் தேங்க்யூ சொல்லுவேன். So this is my gratitude and my mirror talk. Wow, very nice. Before I could share the practice that I have, I want to ask our audience, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க லைஃப்ல as a woman or any individual? We have men friends also. Yeah. To all due respect and admiration for them, what one practice in your life நீங்க கெட்டியா வச்சிருக்கீங்க, அது வந்து சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து அது உங்க ஐடென்டிட்டியா மாறிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு practice which has helped you in your life at tougher times, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா? அப்படி இருந்ததுன்னா just answer in the chat. Would love to give you that recognition. இப்போ எனக்கு
நான் என்னை பத்தி யாராவது ஏதாவது சொல்லணும், எஸ்பெஷலி நம்ம ஃபேமிலியில தான் நம்ம ட்ரூ செல்ஃப் தெரியும் இல்லையா? ஆமா ஆமா So, நான் வெளில எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். We will accordingly go to the situations, accordingly change our approach. பட் நம்ம ரியல் செல்ஃப் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியும், ரியல் எமோஷன்ஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அவங்க கிட்ட நான் என்னோட செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஜேர்னில அப்பப்போ நான் ஏதாவது கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் ஐ காட் இனிஷியேட்டட் இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் when I was in the 9th grade. அப்பலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரே விஷயத்த நான் பண்ணிட்டே தாங்க இருக்கேன். அது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பிரேக் எடுப்பேன், சைட் ஆஃப் பண்ணுவேன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஐ கீப் பவுன்சிங் பேக் இஸ் ஒன் திங், மை ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ். மார்னிங் எழுந்துச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கும். அது வேற விஷயம், ஒரு 2 hours முன்னாடி பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் பிஃபோர் மேரேஜ் வி ஹேட் ஹோல் லாட் ஆஃப் டைம். அப்புறம் அது 1 hour ஆச்சு, அப்புறம் பிரெக்னன்சி எல்லாம் முடிஞ்சு, டெலிவரி முடிஞ்சு, அது இப்போ ரைட்னா ஒரு ½ an hourல உட்காந்துருக்கு. பட் அந்த ½ an hour கண்டிப்பா உண்டுங்க. அது வேற எங்கேயாவது வெக்கேஷன் போனாலும் சரி, வாட் எவர் ஐ ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் தேர். அது பண்ணலன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி மிஸ்ஸிங்கா இருக்குங்க, ஐ லூஸ் மை செல்ஃப். அதனால அது ஒரு ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டெஃபினட்டா இந்த ரிச்சுவல்ஸ் ஐம் ஷுர் ஃபார் லாட் ஆஃப் அவர் ஆடியன்ஸ், அவங்க வேலை, அவங்கள மேபி அவங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டட் எனி ப்ராக்டிசஸ் இருக்கலாம், வேல்யூ சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி, ஆர் இப்போ ப்ரொஃபஷனல்ல கத்துக்கலாம் எனி ரிச்சுவல்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர். அதை அவங்க கண்டிப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே டினோட்ஸ் அ டிசிப்ளின் இன் அவர் வே ஆஃப் பீயிங் இல்லையா? அந்த டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So thank you so much for sharing that. Innone, I want to understand if there is any way that any part of your life, do you have a moment where you have felt emotionally drained because of various reasons? அது செல்ஃப் டவுட்டா இருக்கலாம், இல்ல என்விரான்மெண்ட் நெகட்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம், இல்ல இப்போ எண்ட்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு. நம்ம மொபைல் எடுத்தா டிஸ்ட்ராக்ஷனு, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் மொபைல் எடுக்கிறாங்க, ஆர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போனாலும் கான்வர்சேஷன் தான் இப்போ இல்லவே இல்லை இல்லையா? எங்க இருந்தாலும் நமக்கு அந்த இது வந்துடுது. டெக்னாலஜிக்கல் பேரியர்ஸ் எப்பவுமே அட்வான்டேஜஸா இப்போ ரைட் நவ் வி ஆர் ஆக்சஸிங் த என்டையர் வேர்ல்டு. as much as that there is harmfulness in accessing too much of technology. ஸோ இந்த மாதிரி was there a tough time? இப்போ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு, பட் முன்னாடி ஆல்சோ there could be many reasons where you have felt emotionally drained out. இது ஏன் எமோஷன்ஸ் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன்னா, பிகாஸ் ஆஸ் அ விமன் நம்ம இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு எமோட் விமனுக்குன்றாங்க மோர் தென் மென்னு. ஆனா நம்ம எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறோம், அது வேற விஷயம். ஸோ ஆனா நமக்கு தான் அந்த எமோஷன்ஸ் நிறைய பாதிக்குது. இமீடியட்டா டச் ஆகுறது வந்து நம்ம விமனோட ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல where you felt emotionally drained, it could be from various point of life, dimensions of life, financial independence-காக, இல்லைன்னா emotional relationship-ல, or finding a balance between work and life, or parenting-ல, எங்கேயாவது ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா where you felt and the importance of emotions has to be addressed? நான் சொல்லணும்னா ரீசெண்டா சொல்லலாம், எமோஷனல் ட்ரெயின் ஆகித்தான் நான் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே வந்திருந்தேன். இவ்வளவு பிராக்டிசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும், இவ்வளவு ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ரீசெண்டா ஒரு 1 year பேக் நான் அதை வந்து திருப்பி சந்திச்சேன். ஏன்னா டியூ டு மை மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ் ஏஜ்னால அந்த டைம்ல ஒரு சேஞ்ச் வருது. நம்மளால அதை வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வருதுல, எனக்கு அந்த மாதிரி வந்தது. ஒரு ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் அந்த டைம்ல என் லைஃப்லயும் சில சேஞ்சஸ் வந்தது. ஏன்னா என்னோட பையன் ஃபர்ஸ்ட் டைம், எனக்கு ஒரே பையன், ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஹாஸ்டலுக்கு போறான். கோவிட் முடிஞ்ச பீரியட்ல அவன் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஹாஸ்டலுக்கு போறான். நாங்க எப்பவும் இருந்த எங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ்ல இருந்து நான் ஷிஃப்ட் ஆகி, நான் 38 வருஷமா நான் அதே நேட்டிவ் பிளேஸ்ல இருக்கேன். கல்யாணம் ஆன பிறகும் அங்கேயே இருக்கேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் என் பையன் அங்க போறான், நான் சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வர வேண்டியது இருக்கு. அதே நேரத்துல என்னோட அம்மா என் கூட பக்கத்துல இருந்தாங்க எனக்கு சப்போர்ட்டா. அவங்க என் தம்பி கூப்பிட்டாங்கன்னு யூஎஸ்க்கு போறாங்க. So 3 things are happening in my life simultaneously. அந்த நேரத்துல எனக்கு உள்ளுக்குள்ள என்னோட மெனோபாஸ் இதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அதெல்லாம் தெரியாம ஐ வென்ட் இன்டு அகெயின் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன். அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு போச்சுன்னா, ஐ வில் நாட் ஸ்பீக் டு எனிபடி, ஐ வில் நாட் டூ எனி ஆஃப் தி டெய்லி ஆக்டிவிட்டி. டெய்லி ஆக்டிவிட்டி கூட என்னால பண்ண முடியாது. எந்திரிச்சு பிரஷ் பண்ணி குளிக்கணும், ஒரு வீட்டுல சமைக்கணும்னா கூட என்னால முடியாது. அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அப்படி ஐ வென்ட் இன்டு தட் ஹோல்.
அப்படி போயிட்டே இருந்தேன். அப்பவும் திருப்பியும் ஐ மைசெல்ஃப் பிக்ட் அப். எனக்கே தோணுச்சு நம்ம இவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தோம், நம்மளால இதுல இருந்து வெளியில வர முடியல அப்படின்னு நினைச்சு ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் again I took in my life. I have taken professional counseling and support. அது எல்லாமே நான் வந்து different phases-ல எடுத்திருக்கிறேன். நான் இங்க வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மிட் ஏஜ்ல இருக்கிற விமனுக்கு நமக்கு எமோஷன்ஸ் எப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி ஹிட் ஆகும், லோன்லினஸ் அந்த இது எப்ப வரும், ஒரு எம்டி நெஸ்ட் சிண்ட்ரோம் வாங்கல்ல, இந்த ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு எல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க அவங்களோட லைஃப பார்த்து ஹாஸ்டல் ஒர்க்குன்னு போறாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒரு அளவுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல அவங்களோட சர்க்கிள் போறாங்க. இப்பதான் நமக்கு அந்த வெறுமை தாக்குது. நம்ம ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு இருக்கிறோம், நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம், எல்லாமே அந்த ஒரு வெறுமை தாக்குது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்துல நான் சொல்ற ஒரே விஷயம், ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப். Asking help is not weakness, it is actually a strength. So ஒரு ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கரேஜ் இருக்கணும், அப்பதான் ஹெல்ப் கேட்க முடியும். நான் அந்த ஹெல்ப்ப கேட்டேன், அதனால நான் வெளியில வந்தேன். சோ அதத்தான் நான் சொல்றேன். அந்த டைம்ல நான் ரொம்ப ஒரு 3 months கிட்டக்க நான் அப்படி கஷ்டப்பட்டேன். Then slowly I get out of that with various professional tools and professional counseling, and even I took medication. So அதுல இருந்து வெளியில அந்த மொமெண்ட தான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. இதெல்லாம் ஜெனரலா ஓபன் அப் பண்ண மாட்டோம்ல, பட் இப்போ women are coming up to share their vulnerability because everybody goes through the same thing. Problems common actually, maybe intensity different ஆ இருக்கலாம், angle different ஆ இருக்கலாம். That is the exact reason I would like to tell you one more thing, but I would let Sarika to finish her thing, and then we'll combine all three of her messages as well. Yeah, go ahead, Sarika. எனக்கு அந்த இமோஷனல் பிரேக் எப்போ வந்துச்சுன்னா, அந்த கரியர் பிரேக் இருந்துச்சு. ஒரு 6 years நான் இன் பிட்வீன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஒர்க் பண்ணல. அப்போ வந்து என்னோட கோல் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், கோச்சிங் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஐடியா எல்லாம் இல்ல. எனக்கு கோலே இல்லாம இருந்தேன். என்ன அப்படியே நடக்குதோ ப்ராசஸ்ல ஃப்ளோல ஒர்க் ஃப்ளோல மாதிரி ஃப்ளோல அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு 2வது குழந்தை பிறந்தா. 2வது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவ கேர்ள் சைல்டா. நான் இப்ப யோசிச்சேன், நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம MBA முடிச்சிருக்கேன், ஏன் ஒர்க் பண்ணல, நிறைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கேன், ஏன் வந்து எனக்கு பொட்டன்ஷியல் இல்லையா, ஏன் நான் வந்து திங்க் பண்ணேன் ரொம்ப, ஏன் என்னால முடியலையா. அப்புறம் வந்து என்னால போக முடியல. நான் போகணும்னு சொல்லும் போது பிகாஸ் என் பாப்பா வந்து 1 year, அந்த நேரத்துல வந்து நான் எங்க வீட்டுல வந்து இன்லாஸ் எல்லாம் வந்து போக கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. குழந்தைய பாத்துக்கணும், ப்ரையாரிட்டி பேபியா இருக்கும் போது நம்ம லைஃப் இப்படியே போயிடுமோ ஒரு மாதிரி அந்த அதான் ஒரு டவுட்குள்ளேயே வந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நான் ஓவர் கம் பண்ணது எப்படின்னா, ஓகே மார்னிங் போவோம், ஆஃப்டர்நூன் வந்துடணும், எதெல்லாம் வந்து நம்மளால பண்ண முடியுமா குழந்தைக்கு, அப்படி பார்ட் டைமா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஃபுல் டைம் இது மாதிரி இந்த கண்டினியூவா இந்த ஜேர்னில நான் என்ன ரொம்ப ஃபீல் பண்ணதுன்னா, எனக்குன்னு ஒரு கோல் வைக்காம இந்த குழந்தைங்களுக்காக ஓடிட்டே இருக்குமே, எனக்கு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சு. பட் எப்போ நான் உட்காந்துட்டு ஒரு பிரேக் எடுத்து திருப்பியும் நான் இதைதான் பண்ண போறேன், ஸ்ட்ராங்கா இதை நோக்கிதான் போக போறேன், எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் சப்போர்ட், சோ வை டோன்ட் ஐ ஃபாலோ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த கரியர் வந்தேன். அந்த ஜேர்னி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது நான் நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்கேன். பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினரா இருந்திருக்கேன், ஒரு பிளே ஸ்கூல் ரன் பண்ணிருக்கேன், டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். நிறைய ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் சந்திச்சேன். எல்லாத்தையும் வந்து சக்சஸ் ஆனேன்னு சொல்ல முடியாது, நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் என்னால ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியல. ஆனா அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, இதை எல்லாம் சேர்த்து நான் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி கொடுக்க முடியும். சோ வாட் ஷுட் நாட் பி டன் அண்ட் வாட் ஷுட் பி டன், நம்ம கோல் வச்சா எப்படி கண்டினியூஸா பண்ணலாம், அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்டுகெதர் மை லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அது கொடுக்க விருப்பப்படுறேன். வண்டர்ஃபுல், சூப்பர். See, இது ஒரு வெரிட் எக்ஸ்போஷர். இந்த இப்போ வசந்தா மேம் வந்து கம்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து வராங்க. அண்ட் ஷீஸ் ஓப்பனிங் அப் வித் that kind of challenge which maybe you and me haven't still yet அந்த ஜோனுக்கு போல இல்லையா. அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஆடியன்ஸும் இருப்பாங்க. சோ இப்போ அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க எங்களுக்கு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேமிலியும் இருக்காங்க இல்லையா, நிறைய பேரு நம்மள சுத்தியும் இருக்காங்க. நம்ம வெல்விஷர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு புரியாது எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. ஆர் நீங்க வசந்தா சொன்ன மாதிரி நம்ம ஹெல்ப் கேட்கும் போது அவங்க ரெடியா இருப்பாங்க ஹெல்ப் பண்ண. வை? பிகாஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி அந்த எமோஷன்ஸை கோ த்ரூ பண்றாங்கன்றது வந்து அவங்களோட சக்சஸை டிட்டர்மைன் பண்றேன், ரைட்? அதுதான் ஆக்சுவலா நான் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன். அந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது இப்போ இந்த மார்ச்சுக்காக நான் விமனை சொல்றேன், பட் மென்னும் இருக்காங்க. ஆனா இது எல்லாமே ஒரு
நான் வந்து இதை எப்படி பாக்குறேன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். இந்த எமோஷன்ஸை வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா ஸ்மார்ட்டா ஹேண்டில் பண்றது தான். ஸோ எப்பதாலும் நம்ம லாஜிக்கல் பிரெயினை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யோர் பிட். And if you want to just take a minute to or few seconds to answer your audience, நீங்க பண்ணலாம். Maybe you can give some hi, hello to your audience. Just let me know if there is any questions coming up. In the meantime, audience-க்கு நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன்னா, இதே மாதிரி உங்க if there is any struggle that you go through at any stages of life, you may be in different profiles, இல்லையா? நீங்க you could be a stay-at-home mom or working professional, or you could be a student, you know, or a successful entrepreneur. So is there any struggle in any areas? If you need some, you know, one powerful tip that you can always ask us. Maybe after this live also we can answer you. So finally I want to ask you, இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம்க்கு ஒரு அல்காரிதம் இருக்காமே, ஒரு 30-40 minutes குள்ள முடிக்கணுமாமே. Otherwise நம்ம we can always talk, right? We can go on, right? So அதனால இப்போ ஃபைனலா என்ன கேட்க வேணும்னா, what is one quality about being a woman which you think you don't want to let go? So I'll go with Vasantha ma'am. That is caring and loving. So in this world நம்ம வந்து அது இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். So loving and caring, நான் மெயினா நினைக்கிறது we should expand our heart and we should be expansive so that we can be inclusive. இதுதான் நான் என்னோட கம்யூனிட்டியில எப்பவுமே சொல்லுவேன். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நிறைய டிஜிட்டலா எல்லாரும் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா வந்து நம்ம லோன்லியா தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள லோன்லியா தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தோ வி ஹேவ் தோஸ் மெனி ஆஃப் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோசியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால நம்ம எக்ஸ்பான்சிவா இருப்போம், தினமும் நிறைய பேரோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் பி இன்க்ளூசிவ், எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம். டோன்ட் ட்ரீட் எனி ஒன் அஸ் அ காம்படிஷன். Let us collaborate, let us join together like this so that we can empower, we can heal ourselves and we can heal the world. Be loving, be caring more. This என்ன சொல்ல, இந்த மாடர்ன் era needs this true love and true caring. Lovely. So you go around the same word, yeah? Love, self-love, true love, healing, caring. Very important for women to heal their self so that they can heal their family, right? Thank you, Vasantha. Go ahead, Sarika. Actually, நம்ம விமென்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வர். எல்லா விஷயம் எது கொடுத்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம். பட் மத்தவங்களுக்கு பண்ணுவோமே தவிர நமக்கு பண்ணிக்க மாட்டோம். தேர்ட் பார்ட்டி வியூல இருந்து நம்ம எல்லாமே சொல்லிடலாம். பிகாஸ் அட்வைஸ் கிவிங்ல வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட். பட் நமக்குள்ள நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிச்சு why we are doing this, for what we are doing this, இது மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண நம்ம ஹேண்டில் பண்ண கரெக்டா கத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்போம். This is what I want to say. Absolutely. As much as that emotional brain உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, அது இன்விசிபிளா இருக்கு. நான் இப்ப எல்லாரும் பேசுறோம். So அந்த கீ வேர்ட்ஸ்லயே தெரியுது நம்ம எமோஷனல் பிரெயின் வந்து we want to tap into it, அந்த பவர். பட் ஆக்சுவலி ரிப்போர்ட் சர்வே பிரகாரம் லாஜிக்கல் பிரெயின் அண்ட் எமோஷனல் பிரெயின்ல வந்து இந்தியன்ஸ் ஆர் வெரி லாஜிக்கல். அதுல விமனும் இருக்காங்க டெஃபினட்டா. இப்போ சரிகா சொன்ன மாதிரி we are a problem solver, natural problem solver. When you become a parent, you become a natural problem solver, right? You just cannot delegate your stuffs, right? Especially when you have a toddler, you can't expect your husband to help or your mother-in-law to help. Right? You will learn anyway, right? அந்த பொறுப்பு எங்கேருந்தோ வந்துரும். அந்த பொறுப்புல வந்து சொல்யூஷன்ஸ் ஓரியன்டாவும் நம்ம இருப்போம். We just want to quickly get this over and just move ahead, right? அதுக்காகவே we find solutions for it. But இதுல என்னன்னா, there are certain qualities in us that stands out as a person also. So the best thing is to take the power of both the brains, logical brain and the emotional brain. So according to me, நான் என்ன குவாலிட்டி which I don't want to let go being a woman அப்படின்னா, very visible. ஒரு விமனா பொறுக்கிறது வந்து ஒரு பர்பஸோட தான் வரும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் பர்பஸை தேடுறாங்க. நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா, we already have a purpose because அந்த ஒரு பியூர் குவாலிட்டி இருக்கு. Whether we want the child or not,
but we only have that ability. Yeah. So bearing a child ன்றது வந்து ஒரு டிவைன் குவாலிட்டி, ஒரு டிவினிட்டி வேலையை நம்ம பண்றோம். அதனால இப்போ இந்த பிரெக்னென்ட் உமனோ இல்ல டு பி எக்ஸ்பெக்டட் மாம்ஸோ இல்ல ஆல்ரெடி அ மாமோ, we just want to celebrate all of them for this quality, right? Thank you so much. And I want to ask our audience also, what do you think is a very unique quality as a woman you have that should be celebrated? Adu or one word la, if you can share it with us, I think we will feel the success of this Insta Live. Okay. That being said, so end of the session that I would, we all like to receive gifts, Leah, especially in the occasion, the women kana gifts pidikumla. So is there any gift you have? Edavadhu see, in the theme vandu we want to share stories, strategies, solutions now. Idu thavara after this Insta Live, number until we meet again, our audience needs to know more about you and be connected. Illaya and mari, do you have any resources that they can keep in touch? அது வந்து உங்க லிங்க் பயோல இருந்துச்சு அப்படின்னா you can just tell our audience. And what is that gift? Yes, என்னோட பயோல இருக்குது, you can go and check. It is a e-book, mental wellness hacks for busy women அப்படிங்கிறது தான் அந்த e-book. ஸோ அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட பயோல போய் பார்த்து எடுத்துக்கிடலாம். அது போக வேற எதுவும் உங்களுக்கு தேவை யாருக்கும் அப்படின்னாலும் யூ ரீச் அவுட் டு மீ இன் டிஎம், இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்ல ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு செல்ஃப் கிளாரிட்டி, செல்ஃப் டிஸ்கவரி கால்னு 30 minutes கால் கொடுக்கும், கிளாரிட்டி கால் மாதிரி. ஸோ அதுக்கும் என்னைய வந்து ரீச் அவுட் பண்ணலாம். இந்த கோச் பை சரிகான்னு அந்த ப்ரொஃபைல்ல பயோல இருக்கு, பயோல கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு, அதுல ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூகுள் டாக் கொடுத்துருக்கேன். டு பி ஹாப்பி அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் ஐ ஆல்சோ கிவன் 5 steps so that if they follow, அவங்களுக்கு தெரியும் ரிசல்ட் கண் கூட அவங்க பார்க்கலாம். அதுதான் கிஃப்டா கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். For everyone, let it be men or women, they all need confidence. Wow, awesome. So finally, I would like to end this conversation, beautiful conversation. We had so much powerful wisdom coming out. It's free of cost. It's available for everybody to access. And that tap in பண்றதுக்கு we need that time and space. அதுதான் இப்போ யார்கிட்டயும் இல்ல. I think we should thank Insta Live and our audience to give us that time. And I want to let you both go by just giving us some powerful mantra or statement or some message that you want to give to our women audience. I'll go with Sarika first. See, நமக்கு வந்து யூடியூப்ல, இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக்ல நிறைய ஓவர்வெல்மிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. பட் வி நீட் பர்சன் who handholds us and லைஃப்ல முன்னுக்கு வரதுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும், ஒரு புஷ் வேணும். அந்த புஷ் வந்து நம்ம மென்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும். ஈவன் யோர் கிட் கேன் டீச் யூ எனிதிங், பட் த வே தே டீச் அஸ் வந்து மென்டார்ஸ் தான் பண்ண முடியும். ஸோ டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் த மென்டார்ஸ். யாரை வேணா எடுத்துக்கலாம். ஈவன் பிருந்தா வில் பி ஹெல்பிங் யூ, வஸ்னா மேம் வில் பி ஹெல்பிங் யூ. யாரை வேணா மென்டாரா எடுத்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு போறதுக்கு கோச்சிங்கும் மென்டார்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு எண்ட் திஸ் இன்ஸ்டா லைஃப் ஹியர் ஒன்லி. டேக் த ஹெல்ப் from the mentor. I haven't ended it. I will end it because we need you for few more minutes. Okay, Vasanta. Thanks. Yes, for me, community is family. Sisterhood is a family. ஏன்னா நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், வந்து மாடர்ன் வேல புரோக்கன் ஃபேமிலியா நம்ம இருக்கிறோம். ஒரே வீட்டுல 5 பேர் இருந்தா கூட புரோக்கன் ஃபேமிலியா இருக்கிறோம். சோ அதனால இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ நல்ல விதமா நமக்கு பயன்படுத்துங்க. சோ ஒரு கம்யூனிட்டியில இந்த மாதிரி எம்பவரிங் கம்யூனிட்டி, விமென் எம்பவரிங் கம்யூனிட்டி அண்ட் சப்போர்ட் லைக் மைண்டட் பீப்புள், நிறைய கம்யூனிட்டி இருக்கு. நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தேடி தேடி போங்க. நல்ல விஷயங்கள் அந்த கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணுங்க. பி இன் த சிஸ்டர்ஹுட் and be in that high vibrational energy which will help you in all aspects of your life. 5 dimensional aspects நாங்க பேசுறோம். அது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் நீங்க வந்து எம்பவர் ஆவீங்க. சோ இன்னைக்கு இந்த விமென்ஸ் டே அன்னைக்கு you make a pledge that I will become a warrior to warrior. அதுதான் என்னோட tagline. Be transform from a warrior to a warrior. சோ இன்னைக்கு அந்த பிளட்ஜ் என் கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கோங்க. தேடுங்க, ஒரு கம்யூனிட்டிய பாருங்க, அந்த கம்யூனிட்டியில சேருங்க, அந்த கம்யூனிட்டியோட சேர்ந்து நீங்களும் வளருங்க. Lovely. Warrior to warrior. Very nice. Thank you so much.
இப்போ உங்க லைன்ஸ்லயே ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் போத் ஆஃப் யூ ஹேவ் இட் அஸ் அ காமன். ஸோ இஃப் ஐ ஹேவ் டு ரைட் த சேம் காமன் மெசேஜ், நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், US or anywhere outside India, okay, it's very lonely, especially for Indian as an immigrant when you go, okay, because இந்தியால பெஸ்ட் நாங்க என்ன பார்த்தோம்னா, ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியால என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா, இந்தியா ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் இது aspects. There's a whole list of I have collated in the span of 6-7 years me being outside India. அப்பதான் நமக்கு அருமை தெரியுது. fullest freedom. அதுலயும் ஸ்பெஷலி விமனுக்கு என்ன ஏன் இதுல பாதிக்குதுன்னா, accessibility இல்லைங்க. until last 2 years முன்னாடி வரைக்கும் I felt very very lonely. எப்போ நான் வந்து I started having an accountability, like-minded, access to like-minded people. So that is where I came to know, okay, I'm not the only person who's going through this problem. First of all, everybody, all women are going through the same similar problems, except இப்போ immigrant போயிட்டோம்னா நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு இருக்காது, பட் இமிகிரண்ட்ஸ்க்கே டெஃபினட்டா அதே மாதிரி இருக்கும், டிபெண்டிங் ஆன் த லொகேஷன். அது மட்டும் இல்லாம எல்லா டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லயும் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு கன்சோலிங் எஃபெக்ட் எனக்கு கிடைச்சது. ரெண்டாவது நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா, ஐ மீன் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ், ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருக்க முடியும் at any stage of life. Maybe, you know, mid age க்கு முன்னாடி வரைக்கும் we have strength, physical strength, emotional strength and அதெல்லாம், right? ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் இப்போ ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் உலகமா போயிடுச்சு. எனி சிச்சுவேஷன்ஸ் கேன் கோ அப்சைட் டவுன். முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ரொம்ப ஸ்லோவா போகும், நமக்கு தெரியும், அன்சர்டனா இருக்கும், ரைட்? இப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கு லைஃப்ல. அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல கரியர் பீப்புளுக்காக இருக்கட்டும், ஒர்க் ஃப்ரம் ஸ்டே அட் ஹோம் மாம் இருந்தாலும் அதே தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஃபைனல் மெசேஜ் தட் வி வுட் லைக் டு கிவ். செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும், ஓகே? as I already say, emotional intelligence 2 components, self and others, okay? So அதுலயுமே நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாவும் இருக்கணும், have a balance of taking an external motivation also. That could come from mentors, first of all from your family, and then your friends and other people. Suppose you don't have it, it's always better to have a mentors for health, finances, business, relationship, for everything, right? So one last question before I leave you. Whom do you think as your super strength for the journey that you have taken so far, right? Who have been with you and who will be with you? Or ஒரு stage of lifeல அவங்க பயங்கர சூப்பர் பவர்ஃபுல்லா எனக்கு support பண்ணாங்க. At this point of day and in the day அப்போ I would like to thank them. So அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல with that message we will end. So I'll go with Vasantha ma'am. So நான் சொல்லணும் அப்படின்னா 2 பேரை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட அம்மாவையும் என்னோட கோச், என்னோட மென்டர் பூஜா புனித் மேமையும். சோ என்னோட லைஃப்ல எனக்கு எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப ஒரு பவரா தெரிஞ்சாங்க. ஏன்னா 48 வயசுல எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க ஆல் ஆஃப் அ சடன். சோ எந்த ஒரு இதுவுமே தெரியாம இருந்த எங்க அம்மா வந்து 3 குழந்தைங்க நாங்க, நான் ஒருத்தி மட்டும் தான் அப்ப வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சோ அந்த டயத்துல எங்க அம்மா எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஆனா ஒரு எமோஷன், ஒரு ஃபீலிங்க எங்கள்கிட்ட காட்டுனது கிடையாது. 72 வயசு இன்னைக்கு எங்க அம்மாக்கு ஆகுது. நான் வந்து எங்க அம்மாவை செல்ஃப் லவ் குயின் கூட சொல்லுவேன். நான் இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறேன்னா எங்க அம்மாவுக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம். ஏன்னா அவங்க தன்னைத்தானே இப்பவும் தனியா இருக்கிறாங்க. ஆனா she is being into so many community. ஒரு பாட்டு கிளாஸ் போறாங்க, கோலம் டெய்லி அவ்வளவு அழகா போடுறாங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கு, கோயிலுக்கு போறாங்க, யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணல. எல்லாம் அவங்கள வந்து நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர், எனக்கு அவங்க என் லைஃப்ல ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி இருக்காங்க. சோ நான் மாறுறதுக்கு என் ஃபேமிலில இருந்து பயங்கர சப்போர்ட் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைச்சது. அடுத்து பூஜா புனித், அவங்க என் லைஃப்ல வந்த பிறகு விமன் எவ்வளவு தூரம் எப்படியெல்லாம் மாறலாம், எப்படியெல்லாம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், அண்ட் எல்லா விதத்திலயுமே I couldn't express in words how I have been impressed and how I am living by her words. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து நான் லைஃப் கோச்சிங்க முடிச்சேன். இந்த 2 பர்சனுக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் வந்து என்னைக்கும் நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Lovely. 2 பேருமே ஓவன்ல சூப்பர்ல. வெரி நைஸ். சரிக்கா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேமிலி தான். ஃபேமிலினா ஒருத்தங்களை மட்டும் நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அம்மா அப்பா எல்லார்கிட்ட இருந்து ஒன்னொன்னும் கத்துருக்கேன். நான் என் லைஃப்ல மீட் பண்ண எல்லார்கிட்ட இருந்தும் நான் கத்துட்டு இருக்கேன். ஈவன் மென்டார்ஸ், கோச்சஸ், அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன். ஈவன் மை கொலீக், அவங்களுக்கு கூட. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கத்துக்கிறோம். நம்ம அதெல்லாம் புட் டுகெதர் தான் நம்ம ஜேர்னில இருந்து இப்ப மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க போறது. ஸோ ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் இருந்து
அவங்களுக்கு தான் நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம். ரெண்டாவது யாருன்னு மெயினா சொல்லணும், என் பையனாலதான் இந்த ஜேர்னிக்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா பசங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐ கிவ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி ஃபார் திஸ் சிஸ்டம், பில்ட் டு சிஸ்டம் எல்லாம் இதை பண்றதுக்கு தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ மை ஃபேமிலி இஸ் மை பேக் போன், நவ் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Oh, lovely. Very nice. Balance இல்ல? In my life also, when I started off, எனக்கு அனுபவம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து friends have been the greatest emotional support. அப்ப physical support அந்த சப்போர்ட்லாம் இப்போ ஃபேட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுல. Who stood with usன்றது வந்து எமோஷனல் லெவல்ல தான் வருது. அப்போ வந்து they have always been there. அதுல மிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெண்டு பேருமே எனக்கு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா எனக்கு டிராவல் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அப்புறம் பிஸ்னஸ் மென்டர்ஸ், அண்ட் தென் மை ஓன் பேரண்ட்ஸ், மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மை டாட்டர். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஜெண்டரை பார்க்கணும். நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, அது ஒரு ஃபெமினிட்டி இன் எவ்ரிபடி. வசந்தா மேம் சொன்ன மாதிரி கேரிங் அண்ட் கன்சர்ன் வந்து நம்ம நிறைய முடியும். அது வந்து ஃபெமினிட்டி குவாலிட்டி தான். அது எல்லாமே எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு. அப்பப்போ வெளிப்படையா காமிக்கும் போது தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் பெஸ்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் அவுட். அண்ட் சரிகா சொன்ன மாதிரி இப்போ கரண்டா அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் யார் வராங்க, அது irrespective ஆஃப் எனி ஜெண்டர், as long as they express that quality, they carry that femininity in them. அது ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம யாருக்காக பண்றோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்கல்ல, நம்ம கம்யூனிட்டி தான் நமக்கு எமோஷனல் சப்போர்ட்டும் இல்லை. பிகாஸ் அவங்க கிட்ட தான் நம்ம மேக்ஸிமம் டைம் அவங்களுக்காக தான் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஸோ கிரேட் மெசேஜ். Thank you so much, and I hope. How are you feeling now? Grateful. Always grateful for everyone. Grateful again, right? Grateful. திருப்பி அந்த வீடியோஸ் பாப்பாங்கல்ல, நம்ம இன்ஸ்டால லேட்டர் ஆன் நிறைய பேர் பாப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமும் கிரேட்ஃபுல். எங்க பயோ செக் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மூலமா கிடைக்கும். கண்டிப்பா எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நீட்ஸ்க்கு நாங்க ரிசல்ட் கொடுப்போம். So I would also like to say that நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கும் வந்து நான் ரெண்டு விமன் பீப்புள சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் மோட்டிவேஷன் ரெண்டு பேரை நான் பர்டிகுலரா சொன்னேன். பட் ஃபார் மீ ஆல்சோ த ஃபேமிலி ஸ்டுட் அஸ் அ கிரேட் சப்போர்ட், நிறைய சப்போர்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் எஸ்பெஷலி மை ஹஸ்பண்ட், மை சன் அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃபேமிலி. என்னோட புகுந்த வீடும் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட். அது வந்து நான் சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கிறது இல்லை. எனக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட் கிடைச்சது. எப்பவுமே வந்து நான் அந்த மென்டல் இதுல எல்லாம் போகும்போது கூட தே டோன்ட் என்ன சொல்ல, என்னைய டிஸ்வேல்யூ பண்ணல, என்னோட எமோஷன்ஸ் அவங்க டிஸ்வேல்யூ பண்ணல, அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. கட்டாயமா இவளுக்கு ஏதோ தேவை, இவ இந்த மாதிரி இல்ல. சோ அந்த விதத்துல தே ஆர் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் மீ, மை டூ சிஸ்டர் இன் லாஸ் அண்ட் அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் மை கம்யூனிட்டி, மை விமன், என்னோட சாக் சிஸ்டர்ஸ் நான் கட்டாயமா சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா நான் இல்ல இங்க இன்னைக்கு இந்த கோச்சிங்ல. சோ ஒருத்தங்க கிவர் இருந்தாங்கன்னா ரிசீவர் இருந்தா தான் அந்த கிவருக்கு மதிப்பே. சோ அந்த விதத்துல என் கூட பயணம் செஞ்சு என்ன நம்பி என் கூட பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்க எல்லா சாக் சிஸ்டர்ஸ்க்கும், இன்னும் என் கூட ஜாயின் பண்ண போற எல்லா சிஸ்டர்ஸுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். சூப்பர் ஆசம், லவ்லி இல்ல, லிஸ்ட் கோஸ். That's why we thought we'll celebrate the entire month. Yes. Super. So for audience, if you have any questions, if there is any struggle in any of your dimensions of life, now we know you know what we are doing, and you can also post it as a comment there. So we'll try to support you where we can. And also check their Instagram link bio. So we have some gifts for you also. And I have a gift for all these women. A free EQ Brain Skills workshop is going to be conducted March end. So you, Vasantha and Sarika can also join. And for everybody out there, all the women, this is a gift from me also. Thank you so much for joining in. We'll meet again. Okay? Yes, thank you. Thank you for calling us and having a great discussion, Brinda. Nice meeting you, Sarika. Same here. Thank you for the opportunity. Yep. Thank you. Bye. Bye.